نام کی ستائش ہو، کیونکہ وہ بھلا ہوئے اس کے کام عظیم ہے۔ آج خداوند کے گھر میں آ کر بہت خوش ہوا، زبردست، ساری کلیسیا خوش ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے بزرگ اور بھلے نام میں تمام کلیسیا کو، آئے ہوئے لوگوں کو خداوند کے گھر میں خوش آمدید کہتا۔ چلیے ہم خداوند کے حضور میں کھڑے ہیں، کلام خدا کی طرف آتے ہیں۔ آج کا حوالہ جو ہے ہماری زندگی کے لیے، ہمارے راہ کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے قدموں کے لیے چراغ جو ہے اسی کی طرف گامزن ہے۔ کلام خدا میں سے پہلا حوالہ تلاوت کیا جاتا ہے۔ پہلا تموتھیوس اس کا 3 باب 16 ہے۔ پہلا تموتھیوس 3 باب 16 ہے۔ بائبل میں سے پڑھ دیجیے۔ اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے، یعنی وہ جو جسم میں ظاہر ہوا اور روح میں راست باز ٹھہرا اور فرشتوں کو دکھائی دیا اور غیر قوموں میں اس کی منادی ہوئی اور دنیا میں اس پر ایمان لائے اور جلال میں اوپر اٹھایا کیا آج کے کلام کے بڑھ جانے کے وسیلہ سے خداوند کی برکت ہم پر ہو، آمین۔ تشریف رکھیے، بجائیے۔ کلام خدا میں سے جو حوالہ تلاوت کیا گیا ہے، آج دینداری کے حوالہ سے ہے۔ آج کا سبجیکٹ جو ہے، آج کا کلام جو سیکھنے کا موضوع ہے، دینداری ہے۔ جب ہم دینداری کی بات کرتے ہیں کہ دینداری ہے کیا چیز، پھر کیا میں سے کوئی بیان کرتا ہے دینداری کیا چیز ہے؟ جو سادہ سا لفظ ہے، کوئی بڑا مشکل لفظ نہیں۔ اکثر جو ہم چھوٹے تھے تو اس وقت جو مذہب بدل جائے اس کو کہتے تھے دیندار ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ دیندار۔ اور لوگ اس کا نام دیندار رکھ دیتے تھے، لیکن بائبل میں اس کی ڈیفینیشن، اس کا بیان جو ہے وہ کچھ مختلف ہے۔ ایکچوئل دیندار اور دینداری، اگر ہم اس کو دیکھا جائے بائبل کی روح سے، اگر دنیا کے تصورات کو، تو دینداری کا مفہوم
تھنکنگ ہے. وہ تو ساری باتیں جو پہلے بتا رہے تھے یہ دنیا کے من گھڑت باتیں ہیں، لیکن جو دین سے فارغ ہو جاتا ہے اس کو برے لفظ یوز ہو جاتا ہے بے دین. اس کا کوئی دین مذہب نہیں ہے. تو بائبل میں اور اصطلاح کے مطابق یونانی اصطلاح کے مطابق پابند مذہب یعنی مذہب کا بڑا پابند آدمی ہے. یہ جو باتیں کرتا ہے مذہب کے ساتھ ریلیٹڈ رہتا ہے اور مذہب کی وہ باتیں کرتا ہے، یہ دیندار آدمی ہے. پھر اس کے بعد شریعت کا پابند رہتا ہے. شریعت ہے کیا چیز؟ شریعت کیا چیز ہے؟ قوانین. اور ان قوانین کو جو بائبل کے قوانین، اور جب بائبل کے قوانین کی بات آتی ہے اس کو فالو کیا جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کے حکموں کو مانا جائے تو اس کو ہم دیندار کہتے ہیں یا دینداری کا بھید. لیکن جو بائبل حقیقت میں ہمارے لیے پیغام بھیجتی ہے یا ہمارا راہ جو ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں، ان سب کاموں میں سے تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے. بائبل ہمیں کچھ اس طرح سکھاتی ہے کہ آدمی جب دیندار بن جاتا ہے تو بصورت پولس رسول انہی الفاظ کو بیان کرتا ہے. ایک شخص دیندار ہے جس کے متعلق وہ رسولوں کو تیموتھیوس کو یہ خط لکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں. اس میں کلام نہیں یعنی کہ دینداری کا بھید تو پڑا ہے. اس میں کچھ بھی فرق نہیں آتا. کلام جو کیا گیا یسوع مسیح کی معرفت، وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، دینداری کا بھید کیا ہے پڑا ہے. اب ہمارے پاس جو دینداری آتی ہے، ہمارے پاس جو سبق آتا ہے وہ کس طرح کا آتا ہے؟ کیونکہ اگر مسیح کی شخصیت اس بات پر آ جائے کہ یسوع مسیح دیندار ہے اور پولس رسول اسی کے متعلق پولس رسول نے اسی کے متعلق بیان کیا کیا ہے، ذرا اس کی دیندار کی کوالٹی یہاں بیان کی گئی ہے کہ وہ دیندار جس کے متعلق بزرگ پولس رسول بیان کرتے وہ دیندار ہے کیا؟ اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے، یعنی جو جسم میں ظاہر ہوا، یعنی وہ جو جسم میں کیا ہوا؟ ظاہر ہوا. جسم میں کون ظاہر ہوا ہے؟ یسوع مسیح. وہ جو جسم میں ظاہر ہوا یہ دینداری کا بھید ہے. وہ جو جسم میں ظاہر ہوا پھر اس کے بعد اور روح میں راست باز ٹھہرا. اور روح میں راست باز ٹھہرا. کیسے روح میں راست باز ٹھہرا؟ راست بازی یعنی گناہ سے خالی رہنا اور بدی سے دور رہنا، اور یہ ساری باتیں خداوند قدوس
यूहन्ना की इंजील में ये लफ्ज दर्ज है। नबी कहते हैं, रसूल कहते हैं कि नबी अभी तो कल हमसे बेइज्जत करके वापस उधर भेजा है, तो फिर उधर जाता है बैतनिया की तरफ। लेकिन यीशु मसीह का ये लफ्ज है कि नबी अपनों के घरों में इज्जत है, अपने वतन में इज्जत है नहीं पाता। इसी तरह जब पौलुस रसूल को बेइज्जत किया गया, लोग यहूद थे जो दीन के ठेकेदार और अपने आप को नेक नाम समझते हैं, जो अपने आप को मस्जिद के भीतर और उस्ताद यानी टीचर ऑफ लॉ समझते हैं, उन्होंने जब खुदा के कलाम को रद्द किया तो बुजुर्ग पौलुस रसूल कहते हैं अब से मैं गैर कौमों में जाकर उसके नाम की क्या करूंगा, मनादी करूंगा। और बाइबल कहती है वो गैर कौमों का रसूल ठहरा, वो उन लोगों में इसकी तारीख बाइबल में बड़ी खूब तरह से कि 3 सफर उसके मौजूद हैं। खास शब्द जो है वो अंताकिया से शुरू हुआ और मुख्तलिफ इलाकों में जाकर, कौमों में, गैर कौमों में जाकर उसने मनादी की और लोगों तक खुदा का कलाम किसका पहुंचाया, किसका पहुंचाया? क्योंकि गैर कौमों में उसके नाम की मनादी की जाएगी। फिर अगली आयत, अगला लफ्ज इसी आयत का, और दुनिया में उस पर ईमान लाए, और दुनिया में उस पर क्या लाए लोग, ईमान लाए। मैं आपको एक हदायत करता हूं, बाद में ईमान की किताब 12वें बाब की आखिरी 2 आयतों से लेकर 21 बाब तक ईमान की किताब को रेगुलर पढ़े। ये बातें सारी सबको समझ में आई, क्योंकि वो उसके नाम की मनादी कौमों में, गैर कौमों में और उसके जी उठने की मनादी और उसके सलीब पर दिए जाने की मनादी, गुनाहों पर फतह याबी की मनादी, ये दीनदारी का भेद है। क्योंकि बुजुर्ग पौलुस रसूल और अगले आयत में लिखा है वो जलाल से क्या आसमान पर उठाया गया और वो जलाल में आसमान से ऊपर उठाया गया, ताकि हम हमारे लिए एक दर्श बने। क्या दर्श बना? और इसके साथ जो दूसरा हवाला है, पहला तिमोथेयुस 2 बाब 10वीं आयत, ये दीनदारी में औरतें भी शामिल हैं और मर्द भी। मर्दों के लिए नहीं कि वो दीनदार बने, औरतें भी दीनदार बने। और उसके लिए पहला तिमोथेयुस 2 बाब 10वीं आयत, भर के नेक कामों से जैसा खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है। जैसे कि नेक कामों से राष्ट्रवासी के कामों को दीनदार औरतों के लिए मुनासिब है। और क्या एक लफ्ज है, हम दीनदार कैसे अपने आप को बनाते हैं? कोई बयान कर सकते हैं हमारी दीनदारी क्या है? क्या हमारी दीनदारी की बुनियाद क्या है? भाई जितने लोग हैं कलीसिया में, अच्छा, नेक कामों का जिक्र आया है कि रात दीनदारी के लिए नेक काम होना लाजमी, लेकिन ये कामों पर मुनस्सर नहीं है। दीनदारी कामों पर ही मुनस्सर नहीं है, यूं समझ लीजिए कि एक हिस्सा है। हमारे मुस्लिम भाई क्या करते,
ہوتا کیا ہے کہ دینداری کے جو اصول ہیں وہ کسی کو پانی پلانا، کسی کو روٹی کھلانا، کسی کو خیرات دینا، یہ دینداری کا بھیگ سمجھا جاتا ہے۔ یا پھر اس کے بعد کوئی گھر آیا ہے اس کو پانی پلانا، جب گردا گھر میں ڈالتی ہے، چندہ ڈالتے ہیں، یہ دینداری کا رواج ہے۔ لیکن باقی سب چیزوں کا ہم بھول جاتے ہیں کہ دینداری ہے صرف دو تین باتیں، اور دو تین باتوں پر ہی ہم زندگی بسر کر جاتے ہیں۔ اور 102 زبور میں لکھا ہے، دو میں وان عمر گئی میری، ہڈیاں جیوے پالن دی تیری۔ انسان کی زندگی ان دو تین باتوں پر ہے، صبح اٹھ کر دعا کرنا، پھر غریبوں کو کھانا کھلانا، چرچ میں جا کر چندہ دینا، خدا کا گھر بنتا ہے اس میں ہدیہ پیش کرنا، اور کوئی بھوکا ہے بائی چانس اس کو روٹی کھانا۔ اور کئی آدمی ایسا جن کو یہ باتیں بھی نصیب نہیں، ہماری نصیب کے بنتی ہے، ان کی زندگی میں کبھی اچھا دن کوئی موقع انہوں نے اچھائی کے لیے کوئی کام کیا ہی نہیں۔ ان کی تاریخ اگر دیکھی جائے یا اپنے طرف اپنے گریبان کی طرف اندر کی طرف جان کر دیکھے تو یہ باتیں آئی نہیں ہے زندگی۔ ویسے ہی دھوئیں کی بات دھوئیں کی طرح زندگی گزر گئی، جیسے اس کا رخ ادھر کی ہوائی وہاں سے وہاں کی طرف اڑ گیا اور پھر دنیا سے رحلت کر جاتا ہے۔ جب رحلت کر جاتا ہے، نہ اس کے کاموں کی سمجھ آئی، نہ اس کے اخلاق کی سمجھ آئی، نہ اس کی زندگی کی سمجھ آئی، چونکا انسان آیا تو کا پھر قبر میں چلا گیا۔ کیا یہ دینداری ہے؟ اب یہ صرف نمائشی دینداری کی باتیں ہیں، نمائشی۔ اب نمائشی دینداری کیا ہے؟ ذرا اس کی طرف آتے ہیں کہ نمائشی دینداری کیا ہے۔ جب ہم نمائش کی دینداری کی زندگی گزارتے ہیں تو اس کے لیے دوسرا تموتھیوس 3 باب 5ویں آیت، نمائشی پتہ کیا ہوتی ہے؟ دکھاوے کی راستہ بازی، ہم اس کو دکھاوے کی دینداری کہتے ہیں۔ دوسرا تموتھیوس 3 باب 5ویں آیت، بڑا خوبصورت لفظ ہے، مجھے یہ بہت لفظ پسند آتا ہے۔ وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے پر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ یہ دکھاوے کی دینداری ہے۔ وہ یہ دینداری فرشتوں میں بھی تھی۔ صبح جب چرچ کا ٹائم ہونا، ہیکل کا ٹائم ہونا، تو لوگوں میں گھروں میں جانا، اگر کوئی وقت پر چرچ یا ہیکل میں نہیں گیا اس کے لیے قانون پاس کر دینا، اس کو پتھر مار دو۔ اگر کوئی اتوار کے دن، سبت کے دن کوئی کام کرتا ہے تو اسے پکڑ کر سنسار کر دو۔ اگر اس نے کوئی برا کام کیا ہے تو جو اس کی سزا شریعت میں لکھی گئی ہے وہ دے دو۔ اور وجہ دینداری کی کیا رکھنی کہ اسی طرح میں 2 بار ہفتے میں روزہ رکھتا ہوں، وقت پر ہیکل میں آتا ہوں، اپنی طرف نگاہ ہونی۔ جب دیندار آدمی دوسرے کو ڈانٹتا تو وہ کہتا ہے کہ میں تو بہت کچھ کرتا ہوں۔ اور ہوتا کیا؟ کیونکہ 2 شخص ہیکل میں جا کر دعا کرتے ہیں، ایک وہ شخص ہے جو گنہگار ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو فریسی ہے۔ اب دونوں کی دعا اور دینداری میں فرق نظر آتا ہے۔ دونوں کی دعا اور دینداری میں فرق کیا
गुनाहगार हैं। और जो दीनदार थे ना, दीन के ठेकेदार, दिखावे की नमाइश लोगों तक बयान करते, उसकी दवा क्या की थी? ऐ खुदावंद, तू जानता है कि मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं। ऐ मालिक, तू जानता है कि मैं दायकी भी देता हूं। ऐ मालिक, शरीयत के सारे कवानीन पर अमल भी करता हूं, लेकिन इस गुनाहगार से मैं पाक हूं। क्या खुदा का कलाम, क्या दीनदारी ये सिखाती थी? वो नमाज़ी दीनदार था, दिखावे की इबादत करता था, दिखावे की रियासत थी, दिखावे के सारे काम थे, लेकिन खुदा से क्या थे? दूर थे। इसीलिए बुजुर्ग पौलुस रसूल कहते हैं कि वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, लेकिन उसके असर को कबूल आज मसीह कम्युनिटी में होता क्या है? हमें दीनदारी का पता नहीं, दीनदारी क्या है। और जब दीनदारी की समझ नहीं आई तो हमारी धोबे की तरह ये उम्र गुजर गई। हम इन्हीं बातों पर ही कायम रहते हैं, गिरजे रहते हैं, दुआ करते हैं, पानी साहब को जजा देते हैं, घर आते हैं, दुआ करवाते हैं। एक बार हफ्ते में, महीने बाद हम दवाइयाँ इबादत भी रखी हुई है, बस यहाँ तक की मदद है। लेकिन यूं कहता है कि दीनदारी का भेद बड़ा है। इस दीनदारी के भेद को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और अब पासवानों की तरफ थोड़ा थोड़ा आ जाते हैं। इसके लिए हवाला बाइबल में ईमान की किताब 3 बाब 12वीं आयत। ये कलाम जो है कलीसिया के लिए, पासवानों के लिए भी है। पासवान भी अपने आप को दीनदार समझते हैं और करते क्या है? ये बना पढ़ते 3 बाब 12वीं आयत। गुलामी मुकद्दस में यूं मकतूब है, पतरस ने ये देखकर लोगों से कहा, ऐ इस्राएलियों, इस पर तुम क्यों ताज्जुब करते हो और हमें क्यों इस तरह देख रहे हो कि गोया हमने अपनी कुदरत या दीनदारी से इस शख्स को चलता फिरता कर दिया। ये लफ्ज जो है बाइबल में से, एक जन्म का लंगड़ा उनको शफा दी गई। जब शफा दी गई, दरवाजे खूबसूरत पर हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठे पतरस ने, और ये उन्होंने कहा सोना चांदी नहीं, यीशु मसीह के नाम से चल फिर। और बाइबल कहती है कि उसी दम उसके घुटने टुकने मजबूत हुए और वो चलता फिरता उनके साथ उछलता हुआ इबादत खाना में गया। और जब इबादत खाना में गया तो लोगों ने पतरस और यूहन्ना को कायल कर लिया कि बता तुमने ये किस इख्तियार से काम किया, क्या तुम्हारे पास इख्तियार है? जब लिखा है कि वो लोगों के दरमियान खड़ी है, कुछ लोग इस तरह के नजरिए में है कि ये 40 साल का आदमी है, हमने इसके मांगते देखा है, ये 40 साल से बैगिंग करता आ रहा है, आज इसकी टांगे घुटने टुकने मजबूत है, ये खुदा की बड़ी कुदरत है। और फरीसी क्या करते हैं? इसने गुनाह किया है क्योंकि कुछ शफा दी है। अगर हमारे पासवानों की तरह आज होते तो मेरा ख्याल वो बड़े फूल कर पहाड़ हो जाते। हमारे वसीला से इस जन्म के लंगड़े ने शफा पाई, आज पासवान बड़े छोड़े होते। वो किस तरह कहते हैं? 10 लोग गिरे, पासवान और कलीसिया भी उसके पीछे चली। क्यों पीछे चली? क्योंकि पासवान से लोग गिर गए। भाई गिरना क्या खुदा का काम है? रूह का काम है? क्या ये रूह की कुदरत है? नहीं। क्या खुदा ऐसे करता है? खुदा का कलाम तकवीयत देता है, खुदा का कलाम कुव्वत बख्शता है, उसका रूह अठा खड़ा करता है। लोग इसी तरह से अपने आप को बड़े शफा के पीकर बन जाते हैं। उसमें मैं भी शामिल हो सकता हूं। और फिर नमाज़ी दुआ दीनदारी
2 लाख रुपया देना है क्योंकि हम हैकल बना रहे हैं। फिर वो दिखावे की नमाज के लिए, दीदारी के लिए लोगों पर इस तरह का असर डाल देते थे कि लोग उनसे कतराते थे, आंख बचाते थे। क्या ये दीनदारी है? दीनदारी की तरफ बाइबल मुकद्दस में हम आते हैं। मत्ती जी 5वां बाब 6ठी आयत, यहाँ एक खूबसूरत लफ्ज है जो सब मसीहों के लिए दीनदारी का एक नमूना है। जो इस दीनदारी पर कायम है, खुदावंद उसको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल भी करेगा और कलीसिया में खुदा उसे बरकत भी जरूर देगा। मेरा ईमान है, खुदा का खादिम हूं। ये बातें जो हम पढ़ते हैं गौर से सुनते हैं। मत्ती की इंजील 5वां बाब 6ठी आयत, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। मुबारक वो शख्स है जो रास्तबाजी का भूखा और प्यासा है, क्योंकि वो आसूदा होंगे। और वो अशुदा होंगे। मुबारक है वो जो रहमदिल है। मुबारक वो जो रहमदिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। और उन पर क्या किया जाएगा? रहम किया जाएगा। ये दीनदारी की बातें हैं। मुबारक वो जो रास्तबाजी का भूखा प्यासा। आज बारिश थी, लोग चर्च को भूल के बारिश ही जानते ही नहीं। रास्तबाजी दे बड़े भूखे ते बड़े प्यासे। मुबारक वो शख्स है जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। जब बारिश आई, प्यार बारिश ने रास्तबाजी की प्यास भी बुझा दी और सब चीजें खत्म हो गई। खुदा के घर को भूल के आगे। मुबारक है वो जो पाक दिल है। मुबारक वो जो दीनदार की ये क्वालिटी है कि मुबारक वो जो पाक दिल है। पाक दिल खुदा को क्या है? पसंद है। फिर उसके बाद क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। और वो खुदा को देखेंगे। ये रास्तबाजी की निशानदेही है कि वो दीनदार है। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं। मुबारक है वो जो सुलह कराती है, क्योंकि वो खुदा के बेटे। और वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। क्योंकि सुलह और सलामती और अमन का शहजादा यीशु मसीह है। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं। फिर उसके बाद मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए। भाई, राष्ट्रवादी के हिसाब से कौन सताया गया? हम में से कितने लोग हैं जो सताए गए? हमें एक टाइम की रोटी ना मिले तो हम खुदा पर शिकवत करते हैं। ऐसे ही है, अगर दोपहर का खाना ना मिले तो शाम को हम परेशान होते हैं खाने की वजह से। कभी कभी मैंने लोगों को ये देखा, वो खुदा पर लान तान करना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस जो है वो तकरीबन 45-47 साल खिदमत करे। तो मैंने ऐसे लोगों को देखा जो खुदा की तरफ निगाह करते हुए अपने आप को कहते, उसने हमें क्या दिया? हमें आज रोटी नहीं खाने को दी, तो रास्तबाजी के सबब ने कौन सा है? किसने रास्तबाजी के सबब से कोड़े खाए? कौन? रास्तबाजी के सबब से कहा गया कि आपके आगे से रोटी छीन ली गई है कि तू मसीह है, तुझे रोटी नहीं आज मिलेगी। कौन है ऐसा? कोई भी नहीं। तो मुबारक वो है जो राष्ट्रवादी के हिसाब से सताया जाए। फिर उसके लिए क्वालिटी क्या है? आगे बढ़ देखिए। क्योंकि आसमान की बादशाही नहीं की है। आसमान की बादशाही क्या है? वो नहीं की है। जो सताए गए हैं। ये बाइबल में बड़ा खूब लफ्ज है कि स्तिफनस जब उसको संसार किया जा रहा है, सताया जा रहा है, तो उसने आंख उठाई और कहा, बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि हम क्या करते। तो ऐसे शख्स के लिए मैं अलीम करता हूं, बल्कि ईमान रखता हूं कि आसमान की बादशाही वो खुदा का खादम मौजूद है, अब भी मौजूद है। और फिर उसके बाद
پائیں گے. کیا وہ تسلی پائیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا لفظ درج ہے کہ ان باتوں کے سبب سے تمہاری روشنی آدمیوں پر پڑے. اور آج روشنی کیا پڑتی ہے؟ نوجوان گرجے آ جاندے تے لوکیوں نوں کہندے دل اے بڑا بھگت بن کے بڑا بھگت یہ گرجے جاندے اتوار نوں بھئی چرچ جاتے کوئی برا کام تو نہیں کیا. کیا ہوا کہ تمہاری روشنی لوگوں پر پڑے اور پھر دل کے حریم ہو جائے, دل کے قریب ہو جائے, دل کے فروغ میں بڑھ جائے اور آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرے. یہ دینداری کا نام ہے. اگر ایسی دینداری ہم میں موجود نہیں تو دکھاوے کے کام کرنا چھوڑ دیجئے اور اس بات کے لیے اپنے آپ کو رکھے کہ خدا میری زندگی کو کس طرح, یہ پاسبانوں کے لیے بھی, میرے لیے, آپ کے لیے, کلیسیا کے لیے اور جتنے لوگ خدا کا کلام سنتے ہیں ان سب کے لیے یہ مسیح کا نمونہ. اگر آپ مسیح کے فالوور ہیں, مسیح کے پیروکار ہیں, اس کی پیروی کرنی ہے تو اس دینداری کو اپنے دل میں اتارنا ہے. تب ہمارے گناہ بخشے جائیں گے اور مسیح کو ہم پسند آئیں گے. آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ کو برکت دے. سب سر جھکے اس کے حضور میں سر جھکا رکھے, دعا کریں. سب سر جھکیے, سب دعا کریں. خداوند کے رسول سب دعا کریں. خداوند کے نام کو مبارک کہیں, مبارک کہیں اس کے نام کو, کیونکہ وہ بھلا ہے, اس کے کام عظیم ہے, اس کی شفقت